بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تہ سارے استقبال تو وچان کوشر خبر نام بس میر ہلال ہانجوری تہندس خدمت من حاضر ناظرین کرام ساری برو حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ متعلق مضمون نئی جماعت ہند انگریز کتاب مز کڑنے کس معاملس پہ مختلف سیاسی جماعتن ہندو رہنماؤ ات پہ سٹھا شور تلمت تو ات پہ مختلف سماجی رابطہ سائٹ یا مختلف میڈیا پلیٹ فارمن پہ مختلف سیاسی جماعتن ہندو لیڈرو موجودہ سرکار حد کی تنقید بناوان ونمت زِ شیخ العالم ہیو تو تیس بڑ شخصیت اخ مذہبی شخصیت یس زن تعلق تھوان جموں کشمیر ستی تو تمن نسبت یا تمن ست منصوب اس مضمون نئی جماعت ہندس انگریز کتاب مز سہ کیازِ آو کڑنا ات پہ مختلف سوالات ورتمت تو پی ڈی پی سینئر لیڈر تو سابق وزیر تعلیم نعیم اختر اندرابین تہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سند مضمون نئی جماعت ہند نصاب مز کڑنس پہ افسوس باوان ونمت زِ شیخ العالم ہچ شخصیتس متعلق تعلیمات نصاب مز کڑن اخ قابل مذمت عمل نعیم اختر اندرابین ون زِ یدوہ یہ کوشش ایل جی دورس مزے تہ سپزمژ آسہا اما پوز پزِ نہٕ عمر عبداللہ سرکارس ات معاملس پہ أچھ ؤٹِتھ روزُن تمو وون زِ یِژھ کوشش چھےٚ کٔشیٖر ہٕنٛدِس مذہبی تہذیبس حملہ کرنس برابر جو شروع ہو گیا ہے بی جے پی کی طرف سے کہ کشمیر ان کے لیے ایک سویلائزیشنل پروجیکٹ ہے. کشمیریت جو ہے جس میں ہندو ہیں مسلمان ہیں سب لوگ ہیں اس کو ختم کر اس شناخت کو ختم کرنے کا ایک ان کا پروجیکٹ ہے. تو اس میں کشمیریت اور یہاں کی مذہبی رواداری یہاں کی مذہبی میراث یہاں کا صوفی کلچر اس کی سب سے بڑی علامت شیخ نور الدین صاحب ہیں جن کو پنڈت نند رشی کے نام سے کہتے ہیں اور ہم ان کو شیخ العالم کے نام سے کہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی کوئی گالی وہ کشمیر کو دے سکتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ تو مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے ہمارے جو آٹونمی تھی پولیٹیکل تو کلچرل اور مذہبی پلین پہ یہ اس سے بڑا دھچکا ہے ہمارے لیے. اگر وہ شیخ العالم کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں کشمیر میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بورڈ آف اسکول ایجوکیشن پرسکرائبڈ بکس کو مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے پرائیویٹ اسکولس کے لیے بھی اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہی نصاب پڑھاؤ تو کیا وہ بھی ایک موو ہو سکتا ہے کہ جہاں سے اب جو سلیبس خود ہی تیار کریں اور اس کے بعد اسے امپلیمنٹ کریں؟ اوبویسلی لیکن اس وقت اب اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب جو بوس ہے یہ تو فلی انڈر دا کنٹرول آف اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. اس وقت ہم ایل جی صاحب کو یا دلی کی گورنمنٹ کو زیادہ اس میں نہیں لا سکتے. ہاں ان کے وقت میں ہوا ہوگا لیکن یہ جو نئی حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے. یہاں کی جو ایجوکیشن منسٹر ہیں یہاں کی جو ایجوکیشن سیکریٹری ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں. اگر عمر صاحب چیف منسٹر بنے تو پہلی حاضری تو شیخ العالم کے پاس دی انہوں نے. کوئی بھی آتا ہے کشمیر میں وہاں جاتا ہے ایل جی صاحب جاتے ہیں دوسرے لوگ جاتے ہیں کوئی گورنر جاتے ہیں پرائم منسٹر جاتے ہیں. وہ تو ایک مرجع ہے ہماری پوری ہماری فیتھ کا ہماری وراثت کا ہیریٹیج کا اور ہماری شناخت کا. تو اگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو اس حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ اسی ایک بات پہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے کہ یہ 50 سیٹیں لے کے یہ شیخ العالم کو نکال رہے ہیں اپنے نصاب سے اس کے بعد کیا بچا اس میں. تو یہ ایک کلچرل انویژن ہے اور ایکسکلوژن ہے. سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تارگام تہ نئی جماعت ہند نصاب مز حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ متعلق مضمون ہٹاونس پہ تشویش بومت. تمو ون زِ یہ حرکت انتخابو برہی انجام دن آمز. تارگامین ون زِ صوفی بزرگن ہز یتھ سرزمین پہ روزن والن لکن باپت یہ کوشش اخ ناقابل قبول عمل. یپر
MLA ہندوارہ تو پیپلز کانفرنس چیئرمین سجاد غنی لونن تہ حضرت شیخ نوردین ولی رحمۃ اللہ متعلق مضمون نیم جماعت ہند نصاب مز ختم کرنس پہ امہ کوشش ہز مذمت کرم. سجاد غنی لونن یہ کوشش کلچرل دہشت گردی قرار دژم. ہپور نیشنل کانفرنسک ترجمان اعلیٰ تو MLA جڑیبل تنویر صادقن وونمت شیخ العالم سند چپٹر روز نیم جماعت کس نصابس مز برقرار. تمو دت یقین اگر کن جائے PDF فائلہ مز کان مس پرنٹ آسہ گومت سہ یہ محکم کن اعلیٰ افسرن ست تلنہ. البتہ وون تمو کتاب مز آسہ شیخ العالم سند چپٹر آئندہ تہ برقرار. میر کا جو ہماری سوسائٹی پہ چاہے وہ اسپرچول ہو یا سوشل ہو اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ان کی باتیں ہیں، ان کے جو کلام ہے یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کسی بھی کتاب سے ہٹا سکتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ آپ کو میں آپ کی وسادت سے یہاں کے لوگوں کو ایک ایشورنس دینا چاہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی جگہ PDF فائل میں کوئی مس پرنٹ ہوا ہے وہ ایجوکیشن منسٹری نے جو پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن ان کے ساتھ یہ بات اٹھا ہے. کتاب میں ایسا کوئی مس پرنٹ نہیں ہوگا. شیخ العالم کا جو چیپٹر ہے وہ جموں کشمیر پینتھرز پارٹی ہند چیئرمین ہرش دیو سنگھن ریاستی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مطالبہ کورمت سابقہ ورین مز یت کن مختلف بابو یعنی اعلیٰ افسرو اعلیٰ عہدن پہ فائز کرت کرپشن کور ات پہ روٹ کرت گژھِ قصوٗروارن خلاف کاروٲیی کرنہٕ یِنہِ. جوٚمِس منٛز آز أکِس پریس کانفرنس دوران ووٚن تِمو زِ جموں کشمیرٕکۍ افسر گژھن واپس اہم عہدن پہ فائز کرنہٕ یِنۍ تِکیازِ تِم ٲسۍ LG دورس دوران یِمو عہدو پہ ہٹاونہٕ آمٕتۍ. تِمو ووٚن زِ CAG رپورٹ مطٲبق چھُ سٲبقہٕ سرکارس منٛز 8,000 کرور رۄپین ہُنٛد گپلٕچ تہِ کتھ کرنہٕ آمٕژ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اکھ کمیشن بناونہٕ یُن یُس امہِ معاملُک تحقیقات کرنہٕ یِیہِ. تِمو کھول راہ زِ یِم کینٛہہ افسر چھِ BJP لیڈرن سۭتۍ تہِ رلِتھ یِمو رل مِل کٔرِتھ یہِ کرپشن کوٚر. پارٹی کے دور میں جس طریقے سے ایک لوٹ کا اڈا جموں کشمیر کو بنایا گیا، جموں کشمیر سے پیسہ لوٹ کر دوسری اسٹیٹوں میں جاتا رہا، جس طریقے سے باہر کے بابو لوگوں کو یہاں بسایا گیا اور امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر رکھا گیا، آج اس ماحول سے نجات چاہتی ہے جموں کشمیر میں لوکل آفیسرز کو پرومیننٹ پوزیشنز کے اوپر تعینات کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی صحیح معنی میں سنوائی ہو سکے. اور جن بابو لوگوں نے یہاں لوٹا ہے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی امید ہم عمر سرکار سے کرتے ہیں. یہاں جو CAG کی رپورٹس آئی BJP کی حکومت کے دوران 2018 میں کہا گیا 8,000 کروڑ روپے کا گپلا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. 2019 میں پھر رپورٹ آئی ہے 10,000 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے جموں کشمیر میں. جس طریقے سے جموں کشمیر کا پیسہ لوٹ کر باہر بھیجا جاتا رہا ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور جو لوگ اس لوٹ میں شامل تھے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہاں ستیہ ملک جی نے جب گورنر تھے انہوں نے کہا تھا 300 کروڑ روپیہ رشوت کا آفر ان کو ملتا رہا لیکن کسی کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے. انشورنس کے سکیمز یہاں ہوئے، بینک کے سکیمز یہاں ہوئے، کئی ہزار بھرتیاں یہاں چور دروازے سے کی گئی. They locked the front gate and made appointments from the rear gate, from the back gate. Why should those people not be identified and taken to task?
Why should they not be brought to book? ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है. आज आप देख लीजिए कितने ही यहां इलीगल पैसा कमाने के तरीके स्टोन क्रशर्स की शक्ल में, हॉट मिक्स प्लांट्स की शक्ल में, ब्रिक किल्न्स की शक्ल में, और जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, एमएलए, मंत्री रहे हैं, सबने ये बनाए हुए हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कहता है. पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर मुर्तजा खानन रिजर्वेशन किस मामलस पर सरकार के स्टैंडस पर खदशात बावान वोनमुत तिमन बासान ज सरकार पहाड़ी तबकन हंदिस मुफादस खिलाफ. आज मेंढरस मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोन तिमो वुनिक ताम यम इशार मिलान तमे मुताबिक पहाड़ी तबकह हदफ बनाने. तिमो वोन पहाड़ी तबकह अमे बापत होल गंडित तो तिम दिन कुन त सूरतस मज यम अज़ाइम पूर सपदन या कामयाब सपदन यम पहाड़ी तबकस हासिल रिजर्वेशन किस मामलस मज हायल सपदन. रिजर्वेशन को एक इशू बनाकर एक व्यू पॉइंट जो है उसको सामने लाकर एक स्टैंड लिया है जो बज़ाहिर हमारे इंटरेस्ट के बिल्कुल मुनाफी है. और फिर जिस ढंग से इसको वादी कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी की ज़ुबान से आम किया जा रहा है और फिर रिट पिटिशंस, सो इस इशू के ऊपर हमारा वाज़ेह पैगाम है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कि हमें ये मालूम है, आपके अज़ाइन मालूम है, आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको एक इशू के तौर पे इंक्लूड किया था और जो भी इशारे इस वक्त मिल रहे हैं इस वक्त तक वो सारे के सारे टारगेट कर रहे हैं पहाड़ियों की रिजर्वेशन को. तो हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को ये आगाह करना चाहते हैं कि आप कभी गलती से भी ये नहीं सोचना कि पहाड़ियों की रिजर्वेशन के साथ किसी तरीके से छेड़छाड़ की जाएगी, इसमें शरह में तखफीफ की जाएगी या और किसी तरीके से इनको गुज़ंत पहुँचाने की अगर किसी ने कोशिश की तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी आज आप यूँ समझ लीजिए कि इब्तदा मेंढर से हुई है और ये आवाज़ बुलंद होगी और हम किसी भी इस तरह के अज़ाइम जो हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे. नाज़रीन खबरनामस मज कौशन खबरों हंद सिलसिला लगातार जारी. ये रखो अके तजारती वक्फ बाबत. तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से. लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना. आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का. ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए. कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय. आप भी पीजिए. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर. लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए. सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास. लज्जत का हल्दी पाउडर. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय. श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत. श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार. आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला. नाज़रीन तजारती वक्फ पच तुहद खबरनामस मज बेक फिर खबर मकदम. जमे आवाज कांग्रेस पार्टी हिंदो कारकुनों तरफ अकि एहतजाज संस करने यह दौरान तिमो BR अम्बेडकरस मुतलिक दाखिल वजीर अमित शाह संद तरफ दिन आमत बयान मजम्मत कर. अमे एहतजाज क़यादत सीनियर कांग्रेस लीडर रमन बला तो मास्टर तारा चंद करान.
पूरे हिंदुस्तान में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी है कि अमित शाह ने जो टिप्पणी की है अम्बेडकर साहब, जिनका लोहा दुनिया मानती है, उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि आज हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है, तो उसके पीछे स्पिरिट थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की। और जो आपत्तिजनक बयान यहाँ पे दिए, कितनी एरोगेंस है बीजेपी में, जो माफ़ी मांगने से इतरा रही है और सदन में उस टिप्पणी को गुमराह करते हुए आज भी जो सदन में राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास किया, मुद्दे को दूसरी तरफ पलटने का वार यहाँ पे किया है। मैं समझता हूँ आज भी ज़रूरत है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने 70 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा किया, जंग लड़ी और कुर्बानियां दी। 70 साल की जंग के बाद उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ कि हमने मुल्क तो आज़ाद करवाया, लेकिन इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने बैठ के विचार किया कि इसके लिए एक संविधान बनाना जरूरी है, जो मरहूम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने एक लंबी सोच के बाद और बड़ी मेहनत के साथ हिंदुस्तान का संविधान जो था वो तैयार किया। ऐसा संविधान जो दुनिया के किसी देश के पास इतना अच्छा संविधान नहीं था, जो हिंदुस्तान को संविधान बाबा साहब और उनके सहयोगियों ने बना के दिया, जिसमें लोकतंत्र का प्रोविजन था कि आज के बाद मुल्क में जितनी भी सरकारें बनेंगी वो लोगों की चुनी हुई सरकारें होंगी। गरीब से गरीब आदमी को अपना वोट का अधिकार दिया। पूरे मुल्क के हर खित्ते की, हर इलाका की बराबर तरक्की हो, वो हमारे संविधान अधिकार देता है। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह सदिस सदारतस में सपज अफसरन हिंज अख मीटिंग मुनक़द, यथ दौरान गुलमर्ग अंदर वंद खेलन मुतलिक तैयारियों हुंद जायज़ हेन आव। मीटिंग मज मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कॉर्पोरेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, SDM गुलमर्ग तो दोयमन महकमन हिंद अफसरान ते मौजूद। MLA मौसूफन दित अफसरन पर जोर जे तिम गसन गुलमर्ग मज वंद खेलन पेश नजर तमाम इंतजामात मुकम्मल करन, युथ यम खेल जान पट इख्ताम पजीर सपदन। गुलमर्ग का सवाल है। गुलमर्ग हैज माशाल्लाह emerged as one of the best skiing destinations in our country. हमारी कंट्री में इसका कोई कंपिटिटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है विंटर, आपको मालूम है कि विंटर में काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं, और ख़ासकर जो पिछले कई सालों से होता है खेलो इंडिया, उसमें हम इंशाल्लाह इस साल जो है हमें उम्मीद है कि कोई 1000 एथलीट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं, स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें जो है वो 20 फरवरी को यहाँ रिपोर्ट करेंगे। 22 से जो है और 25 फरवरी तक वो जो है खेलो इंडिया का जो इवेंट है वो रहेगा। इसमें जम्मू व कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन 30 दिसंबर पूरे जम्मू कश्मीर मज एहतजाज कॉल दिसमज। अत सिलसिलस मज मुनक़द अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोन अमे एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों जे तिम वारिया काल पे पन मुतालबे हेत अमपोज तिहंदन मसलन कुन कह जोन दिन यवान। तिमो वोन जे तिहंदन तनख्वाहन मज 30 वरी गुजरने बावजूद कुन कुस्मुक हुरियर करने यवान, येल जन बाकियन महकमन मन यतनी हुएन ओहदन पे फैज मुलाजमन ओहद तो तनख्वाह फराहम सपदान। तिमो सरकारस अपील कर्मज तिमन सत गछि इंसाफ करने युन। हम एक रोजा
प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जबकि यहाँ बिमना में और जम्मू ग्लैडनी में बैक वक्त JNK में सारे इंजीनियर्स जमा हो जाएंगे एज ए मार्क ऑफ देयर डिमांड्स, रेजोल्यूशन ऑफ द डिमांड्स। एक रोजा वन डे प्रोटेस्ट पे जाएंगे। तो प्रोटेस्ट इसलिए कि सरकार की जो सरहद महरी रही है इन चीजों के लिए कि जो हमारे मेजर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में, हमारे जो चीफ इंजीनियर्स है, हमारी जो MD है, हमारे जो एक्सटर्नल एससीज है, वो सारे जूनियर इंजीनियर्स की तनख्वाह ले रहे हैं। दे हैव पुट इन 20 to 25 years of service and some 30, but still drawing the salary of the post। जो जिस दिन उन्होंने 30 साल पहले ज्वाइन किया है तब से आज तक 30 सालों में कोई सैलरी में चेंज नहीं आई, जबकि सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आप R&B ले, आप PhD ले, आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ले, या आप एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी देखेंगे, वो जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट की तनख्वाह ले रहे हैं। वी आर टेकिंग द प्रेशर ऑफ द पोस्ट बट वी आर नॉट गेटिंग द सैलरी ऑफ द पोस्ट जिस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं। आज के 30 तारीख को हड़ताल पे जाने का यही मकसद है। और हम कश्मीर यूथ फेडरेशन तो ललदद हस्पताल श्रीनगर के मुश्तरक इश्तराक आवाज कूर शनूर के अनवान अक प्रोग्रामुक सांज करना यथ मज कोर हिंज अहमियत गश्रावन आय। अत मौके पे आव वन कूर समाज अख अहम हिस्से यम सिंद वराई अख समाज नामुकम्मल। इसलिए चुना था कि हम बहुत टाइम से ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी भी 40% लोग वैसे है अभी कश्मीर, मतलब इन ओवर वर्ल्ड, कि उनको बेटी जब पैदा होती है उनके चेहरे पे खुशी नहीं होती है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि कूर च नूर। मगर एक चीज़ है कि आप बेटियों को डॉक्टर भी बनाइए, आप बेटियों को इंजीनियर भी बनाइए, आप बेटियों को दुनिया के बेस्ट शोबे में डालिए, मगर उसके साथ एक ये मैसेज देने के लिए आए हो कि अपनी बेटियों को सेकेंड इनिंग के लिए तैयार कीजिए। जो मोस्ट नाज़रीन कोशिर खबरनामा अंद इजाज़त खुदा सवाल।